میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ اللہم ارزقنا خدمت زوار الحسین فی الدنیا، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین فی الآخرہ۔ مومنین، آج ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں یزید کا اہل بیت علیہم السلام سے معذرت کرنا اور رہائی کا حکم دینا کہ کیوں یزید نے رہائی کا حکم دیا اور کیوں اس نے معذرت طلب کی، یہ ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کرنے والے ہیں کہ جب شام میں اہل بیت علیہم السلام کو رہتے کچھ عرصہ گزرا تو تمام اہل شام کو اہل بیت علیہم السلام رسالت کی معرفت ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام خارجی نہ تھے، کیونکہ یزید لعنت اللہ علیہ نے یہ اعلان کروایا تھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام خارجی ہیں، بلکہ اولاد رسول فاطمہ بطول تھے۔ لوگوں نے ظاہراً اور چھپ کر یزید کے اس اقدام کو چیلنج کرنا شروع کر دیا اور ہر طرف سے یزید پر اعتراضات ہونے لگے اور ہر گلی، ہر گھر، ہر بازار میں یزید کے اس فعل پر لعن طعن ہونے لگی۔ لوگوں نے اسے اعلانیہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس کو شام میں بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا، لہٰذا اس نے کوشش کی کہ یہ اعتراضات بند ہو جائیں تو اعلان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میرے حکم کے بغیر ہوئی، لعنت ہو اس کتے کے اوپر، یہاں بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابن زیاد ملعون نے قتل کرنے میں جلد کی، خدا اس پر لعنت کرے۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ قرآن کے بہت حصے سپارے کیے گئے اور تمام بازاروں میں لوگوں کو دیے کہ اس قرآن کو پڑھنے میں مشغول رہیں اور مجھ پر اعتراض اور لعن طعن سے زبان بند رکھیں۔ اس وجہ سے اس دن سے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا اور لوگ قرآن خوانی میں مشغول ہو گئے، لیکن لوگوں کی زبانیں بند نہ ہوئیں۔ یزید نے سمجھا کہ اہل بیت علیہم السلام کے یہاں رہنے سے حالات روز بروز ابتر ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اہل بیت علیہم السلام کو بلایا اور معذرت کی اور مال، لباس، درہم و دینار پیش کیے۔ اس لعین نے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ دینار و درہم تمہارے بھائی کا خون بہا ہے، مجھے معاف کر دو۔ یہ سننا تھا کہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی گریوزاری کی صدائیں بلند ہوئیں اور فرمایا کہ اے یزید، تو کتنا بے حیا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو قتل کرائے کہ جو ایسے جوان تھے کہ ان کے جسموں کے ایک ایک بال کی قیمت تمام کائنات بھی نہیں ہو سکتی، اور تو کہتا کہ یہ درہم میرا احسان ہے۔ مرحوم سید لخوف میں فرماتے ہیں کہ پھر یزید نے امام سجاد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اذکر جاتک الثلاث التی وعدتک بقاضئہن، کہ اپنی حاجتیں بتاؤ کہ جن کو پورا کرنے میں نے وعدہ کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی حاجت یہ ہے کہ ان تردینی وجہ ای و سیدی اولا، کہ مجھے اپنے بابا کا سر دو کہ جو سید الشہداء ہیں۔ ثانیاً ان ترد علینا ما اخذ منا، کہ جو ہمارے اموال شام غریبہ میں لوٹے گئے وہ سب کے سب واپس کرو۔ ثالثاً اگر مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام کو کسی امین شخص کے ساتھ پہلے مدینے پہنچا دو۔ یزید نے کہا کہ تمہارے باپ کا سر تو نہیں مل سکتا، اور جہاں تک ہمارے قتل کی بات ہے تو وہ میں معاف کرتا ہوں اور درگزر کرتا ہوں کہ تم خود اپنے اہل بیت کو لے کر مدینے چلے جاؤ۔ جہاں تک لوٹے ہوئے اموال کی واپسی کا تعلق ہے تو وہ بھی نہیں مل سکتے، البتہ ان اموال سے کئی گنا زیادہ قیمت دے سکتا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اما مالک مان نرید وہو موفر علیک، کہ تیرے اموال کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، وہ تجھے نصیب ہوں، ہمیں دنیاوی اموال کا لالچ نہیں۔ اپنے لوٹے ہوئے اموال کو بھی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ انا فیہا مغزل فاطمہ بنت رسول اللہ، کہ ان اموال میں ایسے لباس اور چادریں
थीं कि जो हज़रत फ़ातिमा बिनते रसूल अल्लाह के अपने हाथों से बनाई हुई हैं। उनमें जनाब फ़ातिमा की चादर, मकना, कमीज़ और पैरहन शामिल हैं, और ये मुनासिब नहीं कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिबास और बनी हुई चीज़ों को नामहरमों की नज़रें देखें और वो उनको इस्तेमाल करें। फ़अमरा यज़ीद बेरद्दा ज़ालिक, बस यज़ीद ने हुक्म दिया कि तमाम लूटे हुए अमवाल वापस किए जाएं। वो सामान लाया गया, किसी मुअतबर किताब में नहीं है क्या वापस लाए, तफसील का ज़िक्र नहीं मिलता, लेकिन मुताख़िरीन के दरमियान मशहूर है कि लूटे हुए अमवाल की गठरी बंधी हुई थी। उसे खोला गया तो उसमें ताज़ा खून आलूदा सुर्ख अकीक की तरह एक पुराना लिबास जो सुराख और फटा हुआ था। यजीद ने गौर से लिबास को देख रहा था, देखकर कहा कि ये क्या है। कालू हाजा कमीस अल हुसैन अखज़हू की इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यजीद, ये हुसैन की वो कमीज़ है जो आखिरी वक्त पहन कर आए थे, वो अखनस बिन मुर्तद ने लूटी थी। यजीद ने कहा कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि हुसैन तो सल्तनत बनाने का दावा करते थे, लिबास फ़ाखरा पहनते थे, ये फटी पुरानी कमीज़ कैसे उनकी हो सकती है। लानत इस यजीद कुत्ते के ऊपर। कहा गया कि यह लिबास इसलिए इमाम हुसैन ने पहना था कि पुराना समझ कर लूटा ना जाए और बतौर कफन जसद इमाम पर रहे, लेकिन जालिमों ने इस कदर जुल्म किया कि लूटा कि करबला में इसको भी लूट लिया और करबला की जलती ज़मीन के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा वहीं के ऊपर छोड़ दिया। यजीद ने पूछा कि इसमें इतने सुराख क्यों हैं। कहा गया कि ये सुराख तेरे उन जालिमों के हैं कि जो तूने भेजे थे कि तीरों और नेज़ों के लगने की वजह से हैं। जब अहले बैत अलैहिस्सलाम की नज़र उस खून आलूद पुरानी कमीज़ पर पड़ी तो उनके रोने की सदाएं बुलंद हुई, व हुसैना के माबैन होने लगे कि जनाब ज़ैनब कुबरा ने उस कमीज़ को अपने सीने से लगाया, बोसे दिए और अपने साथ मदीना लाई, और जब अपनी माँ की कब्र पे पहुँची तो दुख का बैन बुलंद किया कि अम्मा हुसैन के साथ ले गई थी, लेकिन बग़ैर हुसैन के वापस आई हूँ, अलबत्ता एक निशानी ना लाई हूँ। और फिर चादर से वो कमीज़ निकाली, माँ की कब्र पे फैला दी, बीबी की कब्र खुल गई, जनाब ज़हरा का हाथ बाहर आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कमीज़ को अपनी कब्र में रख लिया। आज तक जिन सादात और गैर सादात ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा को ख्वाब में देखा कि इसी हालत में कमीज़ उनके पास है, रोज़े क़यामत जब वो कब्र से उठेंगी, मैदान महशर में तशरीफ़ लाएंगी, तो मैदान महशर के वसत में अर्श इलाही के सामने खड़ी हो जाएंगी और वो खून आलूदा सुराख कमीज़ सर पर रख कर आवाज़ देंगी, इलाही आहाज़ा कमीसुल हुसैन, ए आदिल खुदा मुझे बता क्या ये मेरे बेटे हुसैन की कमीज़ है। यानी मेरे अल्लाह, मेरे बेटे का क्या जुर्म था कि उस पर इस कदर नेज़े और तीर बरसाए गए और प्यासा शहीद कर दिया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे अल्लाह पहले मेरा इस मुकदमे का फ़ैसला फरमा और मेरे बेटे के दुश्मनों को वासिल जहन्नम फरमा, और जो लोग मेरे हुसैन के उन मसाइब में सारी ज़िंदगी रोते और गम मनाते रहें उनको जन्नत में दाखिल फरमा। मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मेरे बेटे हुसैन के गम में मुखलसाना तौर पे रोने वाले जन्नत में नहीं चले जाते। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा मोमिनीन। ये हमने आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में जो यजीद लानतुल्लाह अलैह ने जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ सामान जो लूटा था, जब उसको वापस किया, उसको लेके जनाब ज़ैनब मदीना लेके आई हैं, और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र से क्या आवाज़ आई, और जनाब फ़ातिमा ज़हरा उस वक्त तक जन्नत में कदम ना रखेंगी जब तक अपने अज़ादारों को, जब तक हुसैन के अज़ादारों को जन्नत में दाखिल ना कर देंगी। फ़क़त व सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मोमिनीन।